Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. All praises only for Allah subhanahu wa ta'ala, and peace be upon our latest and greatest prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. আজকে আমি আপনাদের সামনে যে বক্তব্যটা দিব এটার সামারিটা জাস্ট 5-10 মিনিট একটু ইংরেজিতে বলে নিয়ে তারপরে আবার আমরা বাংলায় ট্রান্সফার হবে ইনশাআল্লাহ. At first I want to summarize our topic Tawheed, oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. Oneness of Allah subhanahu wa ta'ala means Allah subhanahu wa ta'ala is one as a Rabb, is one as a Ilah, and in his names and in his virtues. That means 3 types of Tawheed. Tawheed al-Rububiyyah, Tawheed al-Uluhiyyah, Tawheed al-Asma wa Sifat. Tawheed al-Rububiyyah means Allah subhanahu wa ta'ala created us, He nurtured us, and He managed everything of our foods and our life and our death also in His hand. For this reason Allah subhanahu wa ta'ala said in Quran, Man khalaqa as-samawati wal arz la yaqulunna Allah. O our prophet, if you ask the Christian and Jews that who created this sky and this earth, they will reply you that Allah subhanahu wa ta'ala created it. So in Tawheed al-Rububiyyah, all Christian, all Jews, and without atheist, all mankind believes in Tawheed al-Rububiyyah. So Abu Lahab also believed Allah subhanahu wa ta'ala as a creator. But what is the problem between Abu Jahl and Muhammad sallallahu alaihi wasallam, or Ibrahim and Azar, between, or Musa alayhi salatu wassalam and Fir'aun, and Nuh alayhi salatu wassalam and his qawm, his nation? The main problem was in that time, with every prophet, was Tawheed al-Uluhiyyah. All kuffar believe in Allah subhanahu wa ta'ala as a Rabb, but did not believe and doesn't believe in this era also as a Ilah. So main problem or main teaching or main learnings in Tawheed is Tawheed al-Uluhiyyah. What is Tawheed al-Uluhiyyah? There is no link between Allah subhanahu wa ta'ala and between the mankind. There is no link. That means anybody will claim that I am the Peer, I am the Sheikh, I am the Murshid, or if you come to me, or if you visit this mazar, this qabr, and then you can get Allah subhanahu wa ta'ala. No. Between Allah subhanahu wa ta'ala and between his mankind, link is direct. Connection is direct. If we want something from Allah subhanahu wa ta'ala, we can pray directly. We can say anything what we want to say to Allah subhanahu wa ta'ala directly. This is the main thoughts of Tawheed al-Uluhiyyah. So Abu Jahl's belief, what was? Abu Jahl believed that there is many type of in Kaaba, in the Kaaba, 360 asnam that they worship that sanam, and they seek from Allah subhanahu wa ta'ala the help by satisfying that type of sanam. So this is the main difference between Abu Jahl's belief and Muhammad sallallahu alaihi wasallam belief. Tawheed al-Uluhiyyah and Tawheed al-Asma wa Sifat. What is Tawheed al-Asma wa Sifat?
There is Allah subhanahu wa ta'ala's 99 names, and in 99 names we can't change the meaning of Allah subhanahu wa ta'ala's name, or we can believe that the meaning of that name is as like as man, no, or is like as human being, no. Allah subhanahu wa ta'ala's names and his virtues, everything as like as he. This is the main thought of Tawheedul Asma wa Sifat. তো আমরা মোটামুটি আমাদের আজকের যে আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল সেটা সারমর্মটা জাস্ট ইংরেজিতে একটু বলে দিলাম, যাতে এখানে যারা মোটামুটি ইংরেজি জানে তারা যেন বুঝে যে আমরা এখানে সঠিক দ্বীনের এবং সঠিক আকীদার চর্চাটা করছি, এরকম নয় যে আমরা কোনো বাতিল বা ভ্রান্ত জিনিস মানুষকে শেখাচ্ছি। তো তাওহীদের আপনারা অবশ্যই এতক্ষণের মধ্যে বুঝে গেছেন যে তাওহীদের কয়টা প্রকার? 3টা প্রকার। কি কি? তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ, তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ, তাওহীদুল আসমা সিফাত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে রব হিসেবে সবাই বিশ্বাস করে, একজন হিন্দু বিশ্বাস করে। একজন হিন্দুকেও যদি জিজ্ঞেস করেন যে আসমান এবং জমিন কে সৃষ্টি করেছে, তাহলে হিন্দু আপনাকে উত্তর দিবে যে একজনই সৃষ্টি করেছে, তথা একজনই আছে যিনি সৃষ্টি করেছে। একজন খ্রিস্টানকে জিজ্ঞেস করলো তাই বলবে, একজন ইহুদিকে জিজ্ঞেস করলো তাই বলবে। প্রবলেম কোথায়? প্রবলেম হচ্ছে তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ। তাহলে আমাদের দেশে যে মুসলমানেরা আছে, বাংলাদেশে বা হিন্দুস্তান, পাকিস্তানে, ওই সমস্ত মুসলমানদের বিশ্বাস এবং আবু জাহাল এবং আবু লাহাবের বিশ্বাসের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আবু জাহাল বিশ্বাস করতে এই সমস্ত মূর্তিকে সন্তুষ্ট করতে পারলে আমি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারবো, আর আমাদের দেশের মুসলমানেরা বিশ্বাস করে আমি অমুক পীরকে, অমুক বাবাকে, অমুক কবরকে, অমুক মাজারকে সন্তুষ্ট করতে পারলে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারবো। ওই পীর ছাড়া, ওই মাজার ছাড়া, ওই মাজার ছাড়া, বাবা ছাড়া আমরা আল্লাহকে পাবো না। সেম বিশ্বাস। একজনেরটা উপরে তৈরি করা মূর্তি আর একজনেরটা মাটির নিচে থাকা বাবা। তো আবু জাহাল এবং আবু লাহাব যে আল্লাহকে বিশ্বাস করত তার অসংখ্য প্রমাণ কোরআন এবং হাদিসে আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাবার নাম কি ছিল? হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ আওয়ার প্রফেটস ফাদার? আব্দুল্লাহ। আব্দুল্লাহ মিন্স আল্লাহর বান্দা। তার মানে তারা যদি আল্লাহ বিশ্বাস না করে তাহলে কেমনে তারা নাম রাখলো আব্দুল্লাহ? এটা ইম্পসিবল। তার মানে তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিশ্বাস করতো। তাহলে আবু জাহাল আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে সমস্যা কি? তাহলে সবাই যখন আল্লাহকে বিশ্বাস করে, প্রবলেম কি? যখন আসহাবুল ফিল, আলাম তারা কাইফা ফাআলা রাব্বুকা বিআসহাবিল ফিল, যখন আসলো আক্রমণ করতে, তখন আব্দুল মুত্তালিব, মানিল মুত্তালিব, মুত্তালিব তো আল্লাহর নাম, নেম অফ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইজ মুত্তালিব। তা আব্দুল মুত্তালিব স্লেভ অফ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। তার মানে আব্দুল মুত্তালিব তার বিলিভ আছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি। যখন তাকে জিজ্ঞেস করলো যে তুমি রক্ষা করছো না কেন? আল্লাহর ঘর আল্লাহ রক্ষা করবে। আই ডোন্ট নো, দিস ইজ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাস হাউস, হি উইল প্রোটেক্ট। তাহলে আব্দুল মুত্তালিব আল্লাহ বিশ্বাস করতো না করতো না? করতো। তাহলে আব্দুল মুত্তালিব যদি আল্লাহ বিশ্বাস করে, আব্দুল মুত্তালিবের ছেলের নাম যদি আব্দুল্লাহ হয়, তো আবু জাহাল আবু লাহাব আল্লাহ বিশ্বাস করতো, এই কথাই ঠিক। তাহলে সমস্যা কি? সমস্যা হচ্ছে তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ। ইলাহ হিসেবে আল্লাহকে কেউ মানত না, ইলাহ হিসেবে আল্লাহকে কেউ বিশ্বাস করতো না। তাহলে ইলাহ হিসেবে মানা মানে কি? হোয়েন ইউ আর ইন ডেঞ্জার, ইউ আর ইন প্রবলেম, ইউ নিড সাম হেল্প ফ্রম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, দেন ইউ মাস্ট প্রে ডাইরেক্টলি। আপনি কোনো প্রবলেমে, কোনো সমস্যায়, কোনো বিপদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে চাইতে হবে কিভাবে? ডাইরেক্ট। আপনি বলবেন যে আমি বিপদে পড়েছি, একটু অমুক মূর্তিকে সন্তুষ্ট করে আসি, অমুক বাবাকে সন্তুষ্ট করে আসি, তাহলে হয়তো আল্লাহ আমাকে বাঁচাবে। অমুক কবরে একটু মানত দিয়ে আসি, বা অমুক কবিরাজের একটু সহযোগিতা নেই, অমুক জিনের একটু সহযোগিতা নেই, কালো জাদুর সহযোগিতা নেই। যে কোনো কিছুর সহযোগিতা প্রার্থনা করা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ব্যতীত, সবগুলো হচ্ছে আল্লাহর উলুহিয়াতে শিরক করা। শিরক মানে কি? শেয়ারিং, শেয়ার মার্কেট, আর ইংরেজি হচ্ছে শিরক মার্কেট। মানে আমি বলতেছি আর কি বোঝানোর জন্য। আমাদের দেশে বলে না যে শরিকানার ব্যবসা, শরিকানা এই কথাটা আমাদের দেশে ব্যবহার হয় কি হয় না? হয়। শরিকানা মানে কি? শেয়ারিং, শেয়ারিং বিজনেস, শরিকানার বিজনেস। তো শরিক মানে হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার ইলাহ, উলুহিয়াত, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু
লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির, লা শারীকা লাহু, মানে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার উলুহিয়াতে আপনি কাউকে শেয়ার দিচ্ছেন। কিভাবে আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার উলুহিয়াতে আপনি কাউকে শেয়ার দিচ্ছেন? আপনার অন্তরে সম্মান বলতে যে বোধটা আছে, আপনার অন্তরে রেসপেক্ট বলতে যে বোধটা আছে, নত হওয়া বলতে যে বোধটা আছে, এইটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সামনে যদি আপনি দেন তো ওটাই শিরক। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর সামনে যদি চান ওটাই শিরক। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর সামনে যদি মাথা নত করেন ওইটাই শিরক। সেটা কতটুকু? চুল পরিমাণও যদি হয়। এই জিনিসটা কিন্তু আমরা মনে করি যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে চাওয়া যাবে না, বা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে নত হওয়া যাবে না, শিরক করা যাবে না। এটার লেভেলটা কতখানি? চুল পরিমাণও নয়, তথা চুল পরিমাণ শিরক করলেও আপনি মুশরিক। এই যে চুল পরিমাণও যে নয়, এটা কোত্থেকে জানলাম আমরা? ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এই দুটো বাক্য এটাকে প্রমাণ করে। কোন নবী লা রব্বা ইল্লাল্লাহ এই দাওয়াত নিয়ে আসেনি। কেন? এভরিবডি বিলিভস ইন রব। এই জন্য কেউ বলেনি যে লা রব্বা ইল্লাল্লাহ, কিন্তু কেউ তো ইলাহ মানে না, এই জন্য বলা হয়েছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কিন্তু এভাবেও তো বলতে পারতেন যে ইন্নাল্লাহা ইলাহ, আল্লাহু ইলাহ। কেন বলেননি? কেন বললেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ? যদি বলতেন যে আল্লাহু ইলাহ, দ্যাট মিনস দেয়ার ইজ another God also, but Allah subhanahu wa ta'ala is also a God. But there is many type of God also, but Allah subhanahu wa ta'ala also a God. যদি বলতেন আল্লাহু ইলাহ, কিন্তু যখন বললেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তখন এটা সীমাবদ্ধ হয়ে গেল, লিমিটেড। প্রথমে লা ইলাহা, দেয়ার ইজ নো গড, মানে কেউ এটার যোগ্য নয়, কেউ ডিজার্ভ করে না। নো বডি ডিজার্ভ টু বি ওয়ারশিপড। লা ইলাহা, কেউ ডিজার্ভ করে না যে তার কাছে চাওয়া হবে, তার ইবাদত করা হবে, তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করা হবে, বিপদে পড়লে ডাকা হবে। কেউ এটা ডিজার্ভ করে না। ইল্লাল্লাহ, একমাত্র কে যোগ্য? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। তাহলে এখানে কোনো অপশন নাই, চুল পরিমাণ অপশন নেই। ঠিক ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যদি চাইতেন বলতে পারতেন না'বুদুকা ওয়া নাস্তাঈনুকা, এটা সঠিক বাক্য, না'বুদুকা ওয়া নাস্তাঈনুকা। কিন্তু না'বুদুকা ওয়া নাস্তাঈনুকা মিন্স I pray you, but there is somebody also I can pray him. এটার অর্থ হচ্ছে ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন, I pray only on you, শুধুমাত্র আপনার ইবাদত করি আর কারো না। কেন? একমাত্র আপনি ইবাদতের যোগ্য। এটার জন্য ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন, শুধুমাত্র অনলি ওয়ান আপনার ইবাদত করি। তাহলে এখানে শরীক করার চুল পরিমাণ অপশন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা খালি রাখেননি। এই জন্য উনি এভাবে শক্ত করে কড়া করে লিমিট করে দিয়েছেন। যেমন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু, উনি একাই, একমাত্র উনিই যোগ্য। লা শারীকা লাহু, তার কোনো শরীক নেই। যে আপনি কাউকে নিয়ে গিয়ে বসাবেন যেন উনিও যোগ্য হতে পারে না। ওনার পাশে বসাতে হলে অন্তত সূরা ইখলাসের যে কোয়ালিটিগুলো আছে, কোয়ালিটিগুলো তার মধ্যে থাকতে হবে। যেটা হচ্ছে আমাদের তৃতীয় পর্যায়ে হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নাম ও গুণাবলী। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, বলো আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস সামাদ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হচ্ছে সেলফ সাস্টেইন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ডাজন্ট নিড এনিবডিজ হেল্প, কিন্তু উই অল, আমাদের সবার প্রয়োজন আছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার হেল্প। তাহলে উনি সেলফ সাস্টেইন, আল্লাহুস সামাদ, কারো হেল্পের ওনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমাদের সকলের প্রয়োজন আছে তার হেল্পের। এটা হচ্ছে আল্লাহুস সামাদ। এখন এখানে আপনি মাপবেন পৃথিবীতে এমন কেউ আছে কিনা যার কারো হেল্পের প্রয়োজন নাই এবং যে নিজেই নিজের জন্য যথেষ্ট? কেউ নাই। খাবার ছাড়া কেউ পৃথিবীতে বাঁচে না, তাহলে সে খাবারের মুখাপেক্ষী। তারপরে হচ্ছে মানুষ তার জীবন, মৃত্যু, অক্সিজেন সব কিছু তার দুর্বলতার প্রমাণ বহন করে। তার অসুস্থতা, তার নিদ্রা, সে ঘুমের মুখাপেক্ষী, সে পেশাব পায়খানার মুখাপেক্ষী, টয়লেটের মুখাপেক্ষী। এগুলো ছাড়া সে পারবে না, এরকম নয়। তাহলে এই প্রত্যেকটা জিনিস যার মধ্যে আছে, সে ক্যান্ট বি ওয়ারশিপড।
তারপরে লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ, যার বাপ আছে, যার মা আছে, যার সন্তান আছে, সে ইবাদতের যোগ্য নয়। এই জন্য তো এই খ্রিস্টানদের সাথে আমাদের পার্থক্যটা কি? ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের মা আছে না নাই? আছে। ঈসা আলাইহিস সালামের মাকে মারিয়াম। তার মানে ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ডাজন্ট ডিজার্ভ টু বি ওয়ারশিপড। এই যে লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ, এরকম আর কেউ এই শর্তগুলো কেউ পার হতে পারবে না। তো সকল ধর্মে মাঝখানে কিছু ধর্ম ব্যবসায়ী বসেছে, ওই ধর্ম ব্যবসায়ীরা ওই ধর্মটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। খ্রিস্টান ধর্ম আসমানি ধর্ম। ঈসা আলাইহিস সালাম আসে গোটা দুনিয়ার মানুষকে বুঝাইছে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। খ্রিস্টানরা কি করেছে? ঈসা আলাইহিস সালামের ইবাদত করেছে। পরবর্তীতে ঈসা আলাইহিস সালাম আসলোই তাদেরকে বোঝানোর জন্য তোমরা কার ইবাদত করো? আল্লাহর ইবাদত করো। যেমন ধরেন শাহজালাল রাহিমাহুল্লাহ সিলেটে কেন গেছে বলেন তো? তোমরা কার ইবাদত করো? আল্লাহর ইবাদত করো। গোটা সিলেটবাসী এখন শাহজালাল রাহিমাহুল্লাহর ইবাদত করছে। এটাই তো প্রবলেম। এটা তো শাহজালাল রাহিমাহুল্লাহর দোষ নয়, উনি তো দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে গেছে, তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে গেছে। কিন্তু আপনি কি করলেন? উনি যে আল্লাহর ইবাদত করতে বলেছে ওই আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে আপনি কবরের সামনে মাথা নত করতেছেন, কবরে মানত দিচ্ছেন, কবরকে অরশিপ্ট পূজার জায়গা বানিয়ে দিলেন, ইবাদতের জায়গা বানিয়ে দিলেন। এটাই সমস্যা। তো খ্রিস্টান ধর্মকে একদল ধর্মনেতা ধ্বংস করে দিয়েছে, ওরকম ইহুদি ধর্মকে একদল ধর্মনেতা ধ্বংস করে দিয়েছে, হিন্দু ধর্মকে একদল ধর্মনেতা ধ্বংস করে দিয়েছে যে এই সমস্ত দেবদেবীর পূজা না করলে যিনি উপরে আছে উনি সন্তুষ্ট হবে না। ঠিক আমাদেরও কিছু আলেম ওলামা এই দিনটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তাহলে ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এগুলো ক্লিয়ার মেসেজ দেয়। এবং তাওহীদুর রুবুবিয়্যা আর তাওহীদুল উলুহিয়্যা এর মধ্যে যদি আপনি পার্থক্য করতে পারেন যে রব হিসেবে আল্লাহকে মানা এবং ইলাহ হিসেবে আল্লাহকে মানা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছে আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, উনি বলেন না আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল মুসলিমিন, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল মুমিনিন, নো, রব্বুল আলামিন। মুসলমানদের রব নয়, আলামিনের রব। মানে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে গালি দেয় তাকে খাওয়ায় কে? আল্লাহ। তাকে লালন পালন করে কে? আল্লাহ। তারও জীবন মৃত্যুর মালিক কে? আল্লাহ। এই জন্য উনি রব্বুল আলামিন। যেহেতু উনি রব্বুল আলামিন, এই জন্য উনি একমাত্র ইলাহ হওয়ার যোগ্য। কিন্তু উনি খাওয়াচ্ছেন ঠিকই, সবকিছু দিচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু আমি বিপদে পড়লে তার কাছে না গিয়ে বিভিন্ন দিকে ছুটাছুটি করতেছি। এবং মানুষ যেহেতু ইন্নাল ইনসানা খুলিকা হালুআ, মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই জন্য যে কেউ মানুষকে ভয় দেখাতে পারে। যে কেউ। ব্ল্যাক ম্যাজিকের সামনে আপনি ভয় পেয়ে যাবেন। আপনাকে জিনে ধরেছে, আপনার স্ত্রীর উপর জিন শয়তানের আসর, আপনার মেয়ের উপর জিন শয়তানের আসর, সেটাতে ভয় পেয়ে যাবেন। বদ নজর লেগেছে, সেটাতে ভয় পেয়ে যাবেন। তখন আপনি আবারও আর এক জিনের আশ্রয় নেবেন, আর এক কবিরাজের আশ্রয় নেবেন, আর এক ব্ল্যাক ম্যাজিকারের আশ্রয় নেবেন। এইভাবে আস্তে আস্তে আপনার আল্লাহর উপর যে কনফিডেন্সের লেভেল এটা কমে যাবে, আল্লাহর সাথে যে আপনার সম্পর্ক এটা কমে যাবে, এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যে কতখানি শক্তিশালী এই বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যাবে। এই বিশ্বাস যত দুর্বল হবে আপনি তত শিরকের দিকে ধাবিত হবেন। 70,000 মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে, এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস। যে আমার উম্মতের কত হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে? একটু জোরে বলেন, কত হাজার? 70,000 মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে, যাদের কেউ ইমিগ্রেশনে আস্ক করবে না। দেয়ার ইজ নো ইমিগ্রেশন, নো আস্কিং সেশন, কোনো হিসাব কিতাব নাই। কথা বুঝতে পারেনি? পাসপোর্ট ঠিক আছে কিনা, মেয়াদ ঠিক আছে কিনা, নো চেকিং, ডাইরেক্ট জান্নাত। এরা কারা? কি করবে যে এরা বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে? এদের মধ্যে টপ লেভেলের তাওহীদ থাকবে। এটা আমি কোত্থেকে ব্যাখ্যাটা নিলাম? হাদিসের পরের বাক্য থেকে, লা ইয়াস্তারকুন, লা ইয়াতাতায়্যারুন। ওই বাক্যগুলোর অর্থটা কি? এই বাক্যগুলোর অর্থই হচ্ছে যাদের মধ্যে তাওহীদ থাকবে 100-তে 100%। লা ইয়াস্তারকুন, কোনোদিন মানুষকে বলবে না যে আমাকে একটু ফু দিয়ে দেন, আমাকে একটু পানি পড়া করে দেন। পানি পড়া করে নেওয়া জায়েজ, কিন্তু ওর ভিতরে এতটা টপ লেভেলের তাওহীদ আছে যে ও মানুষের কাছে এতটুকুও চায় না। কথা মনে বুঝাতে পারিনি? ও মানুষের কাছে এতটুকুও চায় না। এটা তো জায়েজ জিনিস, চাইতে পারে মানুষ, কিন্তু ওর ভিতরে কি পরিমাণ আল্লাহর সাথে যোগাযোগ সম্পর্ক আছে এবং কি পরিমাণ আল্লাহর উপর বিলিভ আছে, বিশ্বাস আছে, যে ও মানুষের কাছে এতটুকুও চায় না। লা ইয়াতাতায়্যারুন, কোনো কুলক্ষণে এসে বিশ্বাস করে না। তথা এটার কারণে এটা হলো, আমাদের জীবনে আমরা কত বিচার বিশ্লেষণ করি, ওই দিন যদি এটা না করতাম এটা হতো না, এটা হলো এই সমস্যা, তোমার কারণে এটা হয়েছে।
আমাদের লাইফের সকল প্রবলেমগুলো আমরা কোনো না কোনোভাবে যখন বিচার বিশ্লেষণ করি তখন কিন্তু লা ইয়াতাতায়্যারুন, তথা কুলক্ষণ সুলক্ষণ কারণ এগুলোর মধ্যে আমরা প্রবেশ করি। তাহলে যার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রতি অগাধ টপ লেভেলের তাওহীদ আছে, ওর যদি সন্তানও এই মুহূর্তে মানুষকে বলে যে আপনার সন্তান মারা গেছে, ওকে যদি বলে আপনার বউ মারা গেছে, তো আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। এটা হচ্ছে আল্লাহর সাথে তার দৃঢ় সম্পর্কের কারণে। ইন্না লিল্লাহ মানে আমি আল্লাহর, উই আর অনলি ফর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। তো আমি যখন আল্লাহর, তো আমার পকেটে টাকার, আমার জীবন যখন আল্লাহর, তো আমার ছেলে কার? আমি কি ছেলেকে কোনো কোম্পানিতে যন্ত্রের মধ্যে আবিষ্কার করে ম্যানুফ্যাকচার করে দুনিয়াতে নিয়ে আসছি? না কে দিয়েছে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দিয়েছে। আমি নিজেই যদি আমার এই বডিরই মালিক যদি আমি না হই, আমার এই রুহের মালিক যদি আমি না হই, তাহলে আমার জমি জায়গার মালিক কে? আমার বাড়ি গাড়ির মালিক কে? আল্লাহ। তাহলে আমি যখন আমার নিজের রুহটার মালিক নই, আমার বডির মালিক নই, এটার যখন আমি নিজে মালিকানা দাবি করতে পারি না, তাহলে আমার বাড়িরও মালিক আমি নই, আমার গাড়িরও মালিক আমি নই। বাড়ি হারিয়ে গেলেই কি, গাড়ি হারিয়ে গেলেই কি, জমি জায়গা হারিয়ে গেলেই কি, ছেলে হারিয়ে গেলেই কি, বউ হারিয়ে গেলেই কি, টাকা হারিয়ে গেলেই কি, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন লা ইয়াতাতায়্যারুন। এই মানুষগুলো, এই 70,000 মানুষগুলো হবে টপ লেভেলের তাওহীদে বিশ্বাসী, 100% তাওহীদে বিশ্বাসী। তারা কারা? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানে, যাদের মধ্যে ওই লেভেলের তাওহীদ আছে। আর যখনই মানুষ ওই তাওহীদের লেভেলে ছাড় দেওয়া শুরু করবে, অনেক হালালও আছে তাওহীদের লেভেলে ছাড় দেওয়া যায়। যেমন যেটা বললাম যে আমি মানুষের কাছে ঝাড়ফুঁক করে নিতে পারি, চাইতে পারি যে আপনি আমাকে ফুঁ দিয়ে দেন, একটু ঝাড় ফুঁক করে দেন, কিন্তু আমি তাওহীদের লেভেল থেকে একটু হলো নিচে নেমে গেলাম। সম্মানিত উপস্থিতি, তাহলে এই যে তাওহীদুল উলুহিyyah, এটা হচ্ছে ইসলামের মূল ভিত্তি, সকল দিন সকল ধর্মের মূল ভিত্তি। নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দাওয়াত, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দাওয়াত, মুসা আলাইহিস সালামের দাওয়াত, ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দাওয়াত, সবার দাওয়াত এক, সেম দাওয়াত, যে একমাত্র ইলাহ হওয়ার যোগ্য হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। আর এই জায়গায় যখন আমরা শরিক করি, শেয়ারিং করি, সেটা যদি চুল পরিমাণ হয়, সেটা কতটা ভয়ঙ্কর। ইন্নাল্লাহা লা ইয়াগফিরু আন ইউশরিকা বিহি ওয়া ইয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন, কিন্তু কোন গুনাহটা ক্ষমা করবেন না? একটু জোরে বলতে হবে, কোন গুনাহ? শিরকের গুনাহ ক্ষমা করবেন না। এটা হচ্ছে এই গুনাহের ভয়াবহতা। তবে তার মানে এই নয় যে এই দুনিয়াতে ক্ষমা করবেন না, এটার অর্থ হচ্ছে মৃত্যুর পরে, আফটার ডেথ, ইন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। কিন্তু এই দুনিয়াতে সকল পাপের ক্ষমা আছে, যতক্ষণ শ্বাস বন্ধ হয়নি ততক্ষণ শিরকের পাপেরও ক্ষমা আছে। বুঝেন না? একজন কাফের ছিল, মুশরিক ছিল, মুসলমান হলো, আপনিও ভুলবশত শিরক করেছেন, তওবা চাই, ক্ষমা চাই নিলেন আল্লাহর কাছে। যতক্ষণ নিঃশ্বাস আছে ততক্ষণ সকল পাপের ক্ষমা আল্লাহর কাছে মানুষ চাইতে পারে। কিন্তু মান মাতা ওয়ালাম ইউশরিক বিল্লাহ, মৃত্যুবরণ করেছে, শিরিক করেনি, করে থাকলে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে, ও টুডে অর টুমরো দাখালাল জান্নাহ, মাস্ট এন্টার ইন জান্নাহ, জান্নাতে যাবেই, একদিন আগে অথবা একদিন পরে। কিন্তু মান মাতা মুশরিকান ওয়া আশরাকা বিল্লাহ, ইউশরিক বিল্লাহ, শিরিক করেছে, ক্ষমা চায়নি দুনিয়াতে, শিরকের উপর মৃত্যু হয়েছে। এই জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো গলায় তাবিজ দেখলে খুলে নিতেন। কেন? ওই তাবিজের উপর যদি মৃত্যু হয়, তাহলে শিরকের উপর মৃত্যু হলো, অন্যগুলোর তো ক্ষমা আছে, এটার তো ক্ষমা নাই। এই জন্য খুলে নিতেন যে না, এটার উপর মৃত্যুবরণ করা যাবে না, পূর্ণ তাওহীদের উপর মৃত্যুবরণ করতে হবে, পরিপূর্ণ আল্লাহর সাথে ফুললি কানেক্টেড অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে হবে, আল্লাহর পাওয়ার, আল্লাহর ক্ষমতার উপর অগাধ বিশ্বাস অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে হবে, পরিপূর্ণ হৃদয় দিয়ে আল্লাহর ক্ষমতা এবং আল্লাহর পাওয়ারকে ফিল করতে হবে, অনুভব করতে হবে, আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পাওয়ার, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ক্ষমতা। ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। প্রত্যেকটা যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার আসমা এবং সিফাতের সাথে এগুলো কানেক্টেড। পরের কথাগুলো যে আমাদের জীবনে যে প্র্যাকটিক্যাল সমস্যাগুলোর কারণে আমরা শিরিক করি, সেগুলো কি হয়? বদনজরের কারণে, কালো জাদুর কারণে, জিন শয়তানের কারণে, কবিরাজের কাছে যাওয়ার কারণে, কবরের কাছে যাওয়ার কারণে, মাজারের কাছে যাওয়ার কারণে, এই জায়গায় এই জিনিসগুলো আমাদেরকে শিরকের দিকে নিয়ে যায়। এগুলো হচ্ছে শিরকের অস্ত্র এবং শিরকের ঢোকার রাস্তা, মানুষকে ভয় দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই প্রত্যেকটা জায়গায় যদি মানুষ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে দাঁড় করিয়ে দেয় এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ক্ষমতার উপর যদি তার বিশ্বাস থাকে, প্রত্যেকটা জায়গায় আল্লাহ শিখিয়েছেন তাকে দাঁড় করিয়ে দিতে, এগুলোর বিপরীতে
যেমন আপনি যদি বলেন আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম লা তাখুযুহু সিনাতুন ওয়ালা নাওম লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরজ মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইজনিহি, এই প্রত্যেকটার মধ্যে আল্লাহর পাওয়ার আছে। ধরেন জিনকে দেখে আপনি ভয় পাচ্ছেন, শয়তানকে আপনি ভয় পাচ্ছেন, কারো কালো জাদু ব্ল্যাক ম্যাজিককে ভয় পাচ্ছেন, কারো আইন নজর বদনজরকে আপনি ভয় পাচ্ছেন, তখন আপনি আল্লাহকে তার সামনে দাঁড় করেন, লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরজ। তোমরা কি জানো আসমান এবং জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছুর একচ্ছত্র মালিককে? তার মানে ওই জিন শয়তানের মালিককে আল্লাহ। লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরজ। তারপর তুমি যে কবিরাজের কাছে যাচ্ছ আর মালিককে? হ্যাঁ, আল্লাহ। তুমি যে মাজারে যাচ্ছ, মাজারে যিনি শুয়ে আছে তার মালিককে? আল্লাহ। তুমি যার হেল্প চাচ্ছ, আমাকে সহযোগিতা করো বাবা, হাত পা ধরে পড়ে যাচ্ছ, আর মালিককে? লাহু মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরজ মান যাল্লাযী ইয়াশফাউ ইনদাহু ইল্লা বিইজনিহি। কেউ কি এরকম আছে নাকি দুনিয়াতে? বলো দেখি, চ্যালেঞ্জ করে বলুক কেউ যে কিয়ামতের মাঠে ইন দ্য ডে অফ জাজমেন্ট এনিবডি ক্যান স্পিক উইথ মি উইদাউট মাই পারমিশন। আমার পারমিশন ছাড়া, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পারমিশন ছাড়া কিয়ামতের মাঠে কেউ তার সাথে কথা বলবে, এরকম কেউ আছে? তুমি যার যার আশ্রয় নিতে যাচ্ছ এরা ভ্যালুলেস, এরা কেউ কিয়ামতের মাঠে আমার সামনে উইদাউট মাই পারমিশন কথা বলতে পারবে না। তাহলে আয়াতুল কুরসির শক্তিটা কি? আয়াতুল কুরসির শক্তিটা হচ্ছে আল্লাহর শক্তি। আয়াতুল কুরসিতে কি বলা হয়েছে? আল্লাহর শক্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। ওয়াসিআ কুরসিয়ুহুস সামাওয়াতি ওয়াল আরজ, ওয়াসিআ কুরসিয়ুহুস সামাওয়াতি ওয়াল আরজ। এই আয়াতের অর্থ মানুষ আজকের বিজ্ঞান আসার পরে অনেকটা আমাদের কাছে আশ্চর্য মনে হয় এই আয়াতের অর্থ যখন আমরা কল্পনা করি। আজকের বিজ্ঞান কি বলতেছে? আজকের বিজ্ঞান বলতেছে আমাদের এই পৃথিবী সৌরজগৎ, মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি, এই একটা গ্যালাক্সি, এই গ্যালাক্সির মধ্যে সূর্য আছে, পৃথিবী আছে, বৃহস্পতি আছে, চন্দ্র আছে, মঙ্গল আছে, বুধ আছে, নেপচুন আছে, এই অসংখ্য গ্রহ উপগ্রহ আছে, এই মিলে একটা মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি। এই গ্যালাক্সির বাইরে যখন আমরা বের হই, এরকম মিলিয়ন মিলিয়ন গ্যালাক্সি আছে। ওই মিলিয়ন মিলিয়ন গ্যালাক্সির মধ্যে এরকম আরও এরকম লক্ষ লক্ষ গ্রহ, নক্ষত্র, তারকারাজি আছে। তো কত মিলিয়ন মিলিয়ন গ্যালাক্সি আছে? তো বিজ্ঞানীরা ওই ডার্ক জানে না, এর শেষ সীমা কোথায় জানে না। বিজ্ঞান কি বলতেছে যে আমার চোখের সামনে যখন আপনি যদি এই দেওয়ালের দিকে যদি এইভাবে চোখ দেন, এতটুকু দেখতে পাচ্ছেন, এটা দেখতে পাচ্ছেন না। কথা বুঝতে পারিনি? আমি যদি আমার চোখটা গিয়ে দেওয়ালের সাথে লাগাই, আমি এতটুকু দেখতে পাচ্ছি, আর দেওয়ালের চারি সাইড তো আর দেখতে পাচ্ছি না। তো আমরা যখন এই আসমানের দিকে তাকাই, তখন এই মহাশূন্যের হয়তো এই গোটা টেবিলের এতটুকু অংশ দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের এই চোখটা এতটুকু অংশ দেখতে পারতেছে না, কেননা বিজ্ঞানও নির্ধারণ করতে পারেনি যে শেষ সীমা কোথায়। বিজ্ঞানের যাওয়া বহুদূরের কথা, তারা খুব উন্নত মানের ক্যামেরা দিয়ে, জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ দিয়ে 13 লক্ষ কোটি বছর আগের ছবি পৃথিবীতে নিয়ে আসছে। ওই যত দূরের ছবি তারা তুলেছে, অত দূরে আলোর গতিতে যেতে হলে 13 লক্ষ বছর লাগবে। আলোর গতিতে তো কোনো যন্ত্র আবিষ্কারই হয়নি। যত দূরের ছবি উঠিয়েছে অত দূর যেতে হলে 13 লক্ষ বছর লাগবে আলোর গতিতে। কিন্তু তবুও তার ওই শক্তিশালী ক্যামেরা বলতে পারতেছেন এটাই শেষ। তার মানে যাওয়া বহুদূরের কথা ও ক্যামেরা দিয়েও শেষ ধরতে পারতেছে না। এগুলো সব হচ্ছে তাহতা সামাঈদ দুনিয়া, প্রথম আসমানের নিচে। আমাদের নবীকে যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মেরাজে নিয়ে গেছিলেন, হুয়াল্লাযী আসরা বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারামি ইলাল মাসজিদিল আকসা আল্লাযী বারাকনা হাওলা, যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার বান্দাকে এক রাতে সফর করিয়েছেন মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসে, সপ্তম আসমান। ওই রাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আলোর গতির চাইতেও বেশি গতিতে আল্লাহকে নিয়ে যেতে হয়েছে। কেন? আলোর গতি যদি আমরা ধরে ফেলি, সময় স্থির হয়ে যাবে। আমি যদি আলোর গতিতে একটা মেশিন অন করে দিয়ে চালু করে দিই, তাহলে সময় স্টেবল হয়ে যাবে, সময় আর চলবে না। এবার সময়কে ক্রস করতে পারবো কখন? যদি আলোর চাইতে বেশি গতি পাই, তাহলে আমি সময়ের আগে চলে গেছি, পৃথিবীর সময়ের আগে আমি যে ঘুরে আসতে পারবো, অথচ পৃথিবীতে ওই সময়ই আছে, বা 1-1 ঘন্টা, আধা ঘন্টা, 10 মিনিট, 15 মিনিট হয়তো পার হয়েছে। কেন? আমি সময়ের আগে চলে গেছি, সময়কে ক্রস করে ফেলেছি। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, এক আসমান থেকে আর এক আসমানের দূরত্ব 500 বছরের পথ। তাহলে প্রথম আসমানের কোনো দিক নির্দেশনা, কোনো সীমানা এখন পর্যন্ত বিজ্ঞান বলতে পারেনি। তাহলে এই আসমান যদি এত লম্বা হয়, এত প্রশস্ত হয়, তাহলে এই আসমান থেকে তারপরের আসমান 500 বছর, তথা এরকমই ওই আসমান থেকে তারপরের আসমান, তারপরের আসমান থেকে তারপরের আসমান, সপ্তম আসমান
সপ্তম আসমানে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে হাল তাদরুনা মাল কুরসি, তোমরা কি জানো আল্লাহর কুরসি কি? না, আল্লাহ রাসূলুহু আলাম, আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূল ভালো জানে। তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কুরসি হচ্ছে কে ফি আরদিন ফালাত, একটা বিশাল মরুভূমির মধ্যে একটা আংটির মতো। এই 7 আসমান এবং 7 জমিন আল্লাহর কুরসির তুলনায় বিশাল মরুভূমির মধ্যে একটা আংটি। 7 আসমান এবং 7 জমিন একটা আংটির সমান, আর বিশাল মরুভূমি হচ্ছে ওই কুরসি। আচ্ছা, আর কুরসির সাথে আরশ, কুরসির সাথে আরশ হচ্ছে কুরসি আংটির সমান এবং আরশ হচ্ছে ওই বিশাল মরুভূমির সমান। আমরা তো প্রথম আসমানেরই সীমানা নির্ধারণ করতে পারলাম না, সেখান থেকে 7 আসমান, 7 আসমান থেকে কুরসি, কুরসির পরে আরশ, ওয়াসিআ কুরসিয়ুহুস সামাওয়াতি ওয়াল আরজ, এই কথা বলা হয়েছে আয়াতুল কুরসিতে, যে আল্লাহর কুরসি 7 আসমান 7 জমিনকে ঘিরে আছে। তাহলে কোন আল্লাহকে আমি ওই জিন, শয়তান, ব্ল্যাক ম্যাজিকার, যার বদনজর আছে, যে তাবিজ করে রেখেছে, তার সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছি আয়াতুল কুরসি দিয়ে? এই আয়াতুল কুরসি যদি আপনি হৃদয় দিয়ে ফিল করেন, আল্লাহর শক্তিকে যদি ওই সমস্ত কিছুর সামনে দাঁড় করিয়ে দেন, আপনার প্রয়োজন আছে কারো কাছে সাহায্য চাওয়ার, কারো কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দেখে শয়তান ভয় পেত কেন? তার হৃদয়ে ওই লেভেলের তাওহীদ ছিল, মানে আল্লাহর পুরো তাওহীদটা উনি হৃদয়ের মধ্যে নিয়ে নিয়েছেন। তো আল্লাহর পুরো তাওহীদ যখন উনি হৃদয়ের মধ্যে নিয়ে নিয়েছেন, শয়তান ভয় পালায়। এটা ইম্পসিবল। কিন্তু শয়তান আপনাকে আরো ভয় দেখিয়ে দিচ্ছে, কেন? আপনার ভিতরে তাওহীদ নাই। কালো জাদুর ভয় ভীত, শয়তান জিনের ভয় ভীত। অথচ আমাদের কাছে একটা পিঁপড়া, যেমন পিঁপড়া কার সৃষ্টি? আল্লাহর সৃষ্টি। তাহলে শক্তিশালী শয়তান জিন কার সৃষ্টি? আল্লাহর সৃষ্টি। যে জাদু করেছে ও কার সৃষ্টি? যে বদনজর দিচ্ছে ও কার সৃষ্টি? আল্লাহর সৃষ্টি। এটা পিঁপড়া যেমন, ওগুলোও তেমন। সুতরাং আমাদেরকে এই শিরকের রাস্তাগুলো ক্লোজ করে দিতে হবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে বিশ্বাস করতে হবে, লা ইন কুতিলতা আও হুররিকতা, তোমাকে যদি আগুনেও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, তোমাকে যদি হত্যাও করা হয়, তবুও তুমি শিরিক করিও না। এটা যে রেড লাইন, এটা ক্রস করা সম্ভব মুসলমানের পক্ষে, এটা ক্রস করা যাবে না। এটা ক্রস করলে তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে। এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা হাদিসে কুদসি, লাউ আতাইতুমুনি বিকরাবিল আরদি খাতায়া, তোমরা যদি আসো গোটা আসমান এবং জমিন পরিপূর্ণ গুনাহ নিয়ে, আর ওই গুনাহের মধ্যে যদি শিরক না থাকে, লা আতাইতু বিকরাবিল আরদি মাগফিরাহ, তাহলে আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আসমান এবং জমিন ভর্তি ক্ষমা নিয়ে উপস্থিত হব। আল্লাহু আকবার। তাহলে শিরক মুক্ত থাকা কত বড় ফজিলত, কত গুরুত্বপূর্ণ। তাওহীদের উপর বিশ্বাস কত গুরুত্বপূর্ণ। তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত বলে আমাদের আলোচনার শেষের দিকে চলে যাব এবং তারপরে আপনাদের এই এলাকা ভিত্তিক বা এই অঞ্চল ভিত্তিক, এই দেশ ভিত্তিক কিছু পরামর্শ দিয়ে আমার বক্তব্যের ইতি টানব। তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত, আল্লাহর নাম এবং গুণাবলী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আন্নাহু قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার 99টা নাম আছে, কেউ যদি এটা আয়ত্ত করে নেয়, দাখালাল জান্নাহ, জান্নাতে চলে যাবে। এটা হলো আল্লাহর নামের পাওয়ার, আল্লাহর গুণের পাওয়ার। ওটা আপনি মুখস্থ করবেন, আয়ত্ত করবেন, আপনি জান্নাতে যাবেন। মান ক্বারাআ সূরাতাল ইখলাস ফাকাদ ক্বারাআ সুলুসাল কোরআন, যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস একবার পাঠ করলো, ও কয়বার কোরআন পাঠ করলো? 3 ভাগের 1 ভাগ। আর যে 3 বার সূরা ইখলাস পাঠ করলো, ও পুরো কোরআন একবার পাঠ করলো। সূরা ইখলাসে কি আছে? আল্লাহর নাম আছে, আল্লাহর গুণ আছে। এটা আল্লাহর নাম এবং আল্লাহর গুণের পাওয়ার। মান ক্বারাআ আয়াতুল কুরসি দুবুরা কুল্লি সালাতিন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক 5 ওয়াক্ত সালাতের পরে আয়াতুল কুরসি পাঠ করলো, ওর জান্নাত থেকে একটাই বাধা, সেটা হচ্ছে ওর মৃত্যু, মরলেই জান্নাত। কেন? আয়াতুল কুরসির পাওয়ার কি? আয়াতুল কুরসিতে আল্লাহর নাম আছে, আল্লাহর গুণ আছে। কেউ যদি কোনো পশু জবাই করে, সে যেন বিসমিল্লাহ বলে। বিসমিল্লাহ বললে পশু হালাল হয়ে যায়, এটা আল্লাহর নামের পাওয়ার। ইযা দাখালা আহাদুকুম ফি বাইতিহি ওয়া লাম ইয়াযকুর ইসমাল্লাহ, যখন তোমাদের কেউ বাড়িতে প্রবেশ করে এবং আসসালামু আলাইকুম বলে না, তখন শয়তান বলে হাযাল বাইতু মাবিতুকুম ওয়া আশাউকুম, এই বাড়ি তোমাদের থাকার জায়গা, খাওয়ার জায়গা। তাহলে আপনি একটা বাড়িতে আসসালামু আলাইকুম বলবেন। আসসালাম এটা কার নাম? নেম অফ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা।
দিস ইজ দ্য পাওয়ার অফ দ্য নেম অফ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, যে একটা বাড়িতে প্রবেশ করার সময় আসসালামু আলাইকুম বললে কোনো শয়তান ওই বাড়িতে থাকতে পারবে না। ইযা আকালা আহাদুকুম, ইযা আকালা আহাদুকুম ওয়া লাম ইয়াযকুর ইসমাল্লাহ, তোমাদের কেউ যদি খাবার গ্রহণ করে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নাম উচ্চারণ না করে, ইয়াকুলু মাআহু শাইতান, তাহলে ওর সাথে কে খাবে? শয়তান খাবে। তাহলে আল্লাহর নামের পাওয়ার যে শয়তান থাকবে না। আল্লাহর নামের কি পাওয়ার? বিসমিল্লাহি লা ইয়াদুররু মা'a ইসমিহি শাইউন ফিল আরদি ওয়ালা ফিস সামা ওয়া হুয়াস সামিউল আলিম। কেউ যদি এই কথা সকালে 3 বার বলে এবং সন্ধ্যায় 3 বার বলে, বিসমিল্লাহ, ওই আল্লাহর নামে দিন শুরু করছি, লা ইয়াদুররু মা'a ইসমি, যার নাম থাকলে কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। কে ক্ষতি করতে পারবে না? আসমান এবং জমিনে কেউ ক্ষতি করতে পারবে না। এটা বলে যদি সকালে দিন শুরু করে এবং সন্ধ্যায় দিন শেষ করে, তাহলে পৃথিবীতে কেউ নাই যে তার ক্ষতি করতে পারবে। পাওয়ারটা কার নামের? আল্লাহর নামের। আউযু বিকালিমাতিল্লাহি তাম্মা মিন কুল্লি শাইতানি ওয়া হাম্মা ওয়া মিন কুল্লি আইনিন লাম্মা, আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নাম দিয়ে, গুণাবলী দিয়ে পরিত্রাণ চাচ্ছি, মিন কুল্লি শয়তান, প্রত্যেক শয়তান থেকে, ওয়া হাম্মা, প্রত্যেক বিষাক্ত প্রাণী থেকে, ওয়া আইনিন লাম্মা, মানুষের বদনজর থেকে। তাহলে শয়তানের সামনে, বদনজরের সামনে, বিষাক্ত প্রাণীর সামনে কাকে দাঁড় করিয়ে দিলাম? আল্লাহকে। আল্লাহর শক্তিকে, আল্লাহর পাওয়ারকে, আল্লাহর নামকে। এগুলোই আল্লাহর নামের পাওয়ার, এগুলোই আল্লাহর গুণের পাওয়ার। তাহলে আল্লাহর নাম এবং আল্লাহর গুণাবলী দিয়ে ইবাদত করা যায়। ওয়ালিল্লাহিল আসমাউল হুসনা ফাদউহু বিহা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার সর্বোত্তম নাম আছে, তোমরা ওগুলো দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করো, আল্লাহর কাছে চাও। আল্লাহর নামের উপর ইবাদত করার আরেকটা সবচেয়ে বড় মাধ্যম কি? সিবগাতাল্লাহ, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রঙে রঙিন হওয়া। মানুষ আল্লাহর রঙে রঙিন হতে পারে। কিছু কিছু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার গুণ আছে যেগুলো ইম্পসিবল, যে আমরা আমাদের মধ্যে নিয়ে আসবো। যেমন আল্লাহ চাল হাই, আল কাইয়ুম, চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। আমরা তো চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী হতে পারবো না। কিন্তু আল্লাহর একটা গুণ কি? গফুর, ক্ষমাশীল। আপনি ক্ষমা করতে পারবেন না? পারবেন না? আপনি ক্ষমা করতে পারবেন না? পারবেন না? একটা দুইটা মানুষকে পারবেন না ক্ষমা করতে? হ্যাঁ, 2-1টা তো ক্ষমা করতে পারবেন। আপনার অধীনস্থ কর্মচারীকে ক্ষমা করতে পারবেন, আপনার স্ত্রী ভুল করলে ক্ষমা করতে পারবেন, আপনার ছেলে ভুল করলে ক্ষমা করতে পারবেন, আপনার ভাই ভুল করলে ক্ষমা করতে পারবেন। পারবেন না? তাহলে আল্লাহ হচ্ছে ক্ষমাশীল। আপনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান, কয়টা মানুষকে ক্ষমা করেছেন? কয়টা? আপনি কয়টা মানুষকে ক্ষমা করেছেন যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান? আপনি আগে ক্ষমা করা শিখেন। ওটি তো আল্লাহ বলেছে, ইরহামু মান ফিল আরদি ইয়ারহামুকুম মান ফিস সামা, আল্লাহর কাছে দয়া চাও। তুমি কয়টা মানুষের উপর দয়া করেছো বাবা? কয়টা জীবজন্তু জানোয়ারের উপর তুমি দয়া করেছো? কয়টা মানুষের উপর তুমি দয়া করেছো যে আল্লাহর দয়া চাও? ইরহামু মান ফিল আরদি ইয়ারহামুকুম মান ফিস সামা, আল্লাহর গুণ তোমার মধ্যে থাকতে হবে। তুমি আগে মানুষকে দয়া করো, তারপর আল্লাহকে বলো আল্লাহ আপনি আমার উপর দয়া করো। তুমি আগে মানুষকে ক্ষমা করো, তারপর আল্লাহকে বলো আল্লাহ আপনি আমাকে ক্ষমা করো। তুমি আল্লাহর কাছে রিজিক চাও, তুমি কয়টা মানুষের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছো? কয়টা ইয়েতিমের খাওয়ার ব্যবস্থা করেছো? কয়টা মানুষকে খাওয়াইছো? তুমি মানুষের খাওয়ার ব্যবস্থা করো, দেন আল্লাহর কাছে খাবার চাও, আল্লাহ তোমাকে দিবে। কেন? তুমি আল্লাহর গুণে ভাগ নিচ্ছ। আল্লাহর গুণে ভাগ নিচ্ছ মানে ওই ভাগগুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দিবে তোমার মধ্যে। তুমি যত বেশি মানুষের খাবারের ব্যবস্থা করবা, তত বেশি মানুষের খাবারের ব্যবস্থার সিস্টেম আল্লাহ তোমার হাত দিয়ে করে দিবে। তথা একজন মানুষ যদি পৃথিবীতে সারা পৃথিবীর সব মানুষের খাবারের দায়িত্ব নেয়, তো ওই একজন মানুষকে আল্লাহ সারা পৃথিবীর সব মানুষের খাবারের দায়িত্ব নেওয়ার মতো ক্ষমতা দিয়ে দিবে। এটাই হচ্ছে যে আপনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার গুণে গুণান্বিত হওয়া, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রঙে রঙিন হওয়া। এটাও আল্লাহর গুণের উপর ইবাদত, আল্লাহর নামের উপর ইবাদত। আল্লাহর নাম দিয়ে সাহায্য চাওয়া যেমন ইবাদত, সেরকম আল্লাহর যে গুণগুলো অর্জন করা পসিবল। কেন আল্লাহর কোনো গুণ কি খারাপ হতে পারে? আল্লাহর কোনো গুণ কি খারাপ হতে পারে? আল্লাহ ইবাদতের যোগ্য কেন? তিনি আলিম, আলিমুম বিযাতিস সুদূর, আলিমুল গায়বি ওয়াশ শাহাদা, লা ইলাহা ইল্লাহু। তাহলে আপনি আল্লাহর একটা গুণ হচ্ছে জ্ঞান, তিনি সকল কিছু জানেন, তিনি অদৃশ্য জানেন। তাহলে এটা ভালো গুণ। জ্ঞান তাহলে কি গুণ? ভালো গুণ। তাহলে মর নলেজ, মর পাওয়ার। বুঝেননি? কেন আল্লাহ সবচেয়ে পাওয়ারফুল? কেন? সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী। সবচেয়ে পাওয়ারফুল কেন? সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী। তাহলে আপনি পাওয়ারফুল হবেন কিভাবে? জ্ঞান, মর নলেজ, মর পাওয়ার। দুনিয়ার কথা বলছি, আমি দুনিয়ার ক্ষেত্রে বলতেছি। আজ আমাদের ইউরোপ আমেরিকাতে যারা আমাদের বাপদাদা এই দেশে আসছে,
উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় তাদের সোসাইটি, মুসলমানদের সোসাইটি আর জুইসদের সোসাইটি আপনি তুলনা করেন, ইহুদিদের সোসাইটি আপনি তুলনা করেন, তারা ইন্টেলেকচুয়াল লেভেলে কত হাই, ব্যাংকার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার। আর আমাদের মুসলিম সোসাইটিতে জরিপ করেন, যাদের বাপদাদারা এই দেশে আসছে তাদের কতজন গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেছে, কতজন? ওই যে থার্ড কোয়ালিটি, নিম্ন মধ্যবিত্ত, দোকান, ফুড পান্ডা, ট্যাক্সি, ইন্টেলেকচুয়াল লেভেলে আপনি জাননি, তাহলে পাওয়ার কোত্থেকে আসবে? তথা এই দেশের মূল স্রোতে, মূল সামাজিক ধারায় ইউ হ্যাভ নো ইনফ্লুয়েন্স, আপনার কোনো প্রভাব নেই। তাহলে এটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নয়। জাস্ট হাত থেকে তুলে মুখে দিয়ে পেট চালিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নয়। তাহলে জ্ঞান, মর নলেজ, দুনিয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা ব্যর্থ। আমরা যে শুধু দিনে ব্যর্থ তা নয়, দুনিয়ার ক্ষেত্রেও ব্যর্থ। আমাদের সন্তানেরা জ্ঞান শিখতেছে না, তারা অ্যাডিক্টেড উইথ মোবাইল, উইথ ডিভাইস, উইথ ভিডিও গেম, অ্যাডিক্টেড। তাহলে কি, যখন একটা কেউ কোনো কিছুর সাথে অ্যাডিক্টেড হয়, শেষ, ইউজলেস, আনপ্রোডাক্টিভ, ধ্বংস। আপনি জুইসদের ফ্যামিলিকে দেখেন, ওদের সন্তানেরা কয়টা অ্যাডিক্টেড মোবাইলে, যা দেখবেন যে অঙ্ক করতেছে, গণিত করতেছে, ম্যাথ, দে আর প্র্যাকটিসিং ম্যাথ, দেয়ার চিলড্রেন্স আর প্র্যাকটিসিং ম্যাথ, সায়েন্স। কেন? ওদের একটা টার্গেট আছে, একটা হিম্মা আছে, একটা আলিয়া, একটা চিন্তা ভাবনা আছে। মর নলেজ, মর পাওয়ার। শুধু হাত দিয়ে ইনকাম করে পেটে দিলে সমাজে প্রভাব বিস্তার করা যায় না, দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া যায় শান্তি মতো খেয়ে দেয়। এটার নাম উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নয়। ইউরোপ এবং আমেরিকায় মুসলিম সোসাইটির অবস্থান আর ভারতে মুসলিম সোসাইটির অবস্থান নো ডিফারেন্স। একটাই ডিফারেন্স কি, ওখানে মানবাধিকার নাই, এখানে মানবাধিকার আছে। ওখানে মানুষ হিসেবে আপনার সাথে ট্রিট করা হয় না, এখানে মানুষ হিসেবে আপনার সাথে ট্রিট করা হয়। কিন্তু তাদের যেমন তাদের মূল দেশের স্রোতধারায় কোনো প্রভাব নাই, 20 কোটি মুসলমান স্রোতের মতো কোথাও নাই, দেখা যাবে না, না কোনো ডাক্তার, না কোনো ইঞ্জিনিয়ার। ওই 20 কোটি মুসলমান তো আমার বাংলাদেশেও আছে। তুমি বাংলাদেশে কয়টা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার আছে বের করো। ওই কয়টা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার ইন্ডিয়াতে মুসলমান নাই কেন? পড়াশোনাই নাই। মুম্বাইয়ে যে কাজ করছে, কাজ করে সংসার চালাচ্ছে। কেরালায় গিয়ে কাজ করতেছে, কাজ করে সংসার চালাচ্ছে। সৌদিতে আসছে, এসে কাজ করে সংসার চালাচ্ছে। দ্যাটস ইট, হাত থেকে পেটে। ওই 20 কোটি মুসলমান তো পাকিস্তানেও আছে, ওখানে এত ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার কি জন্য? মূল স্রোতে তাদের প্রভাব কি জন্য? তাহলে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ মানে শুধু হাত থেকে পেটে, এটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নয়। একটা সোসাইটির ইন্টেলেকচুয়াল লেভেলে প্রভাব রাখা এবং একটা সোসাইটির হাই এলিট শ্রেণীতে পৌঁছা, কি দিয়ে? জ্ঞান দিয়ে, নলেজ। তাহলে ঠিক আছে, না হলে বাংলাদেশে যাওয়াই ভালো। জাস্ট নিরাপত্তার জন্য, জাস্ট খেতে পাই, এই জন্য এই অজুহাত প্রয়োজন নেই। এটা আমার পরামর্শ। আপনাদের সন্তান সন্ততি এই দেশে আছে, তাদেরকে জ্ঞান দিতে হবে, চেষ্টা করতে হবে যে কোনো উপায়ে জ্ঞান দিয়ে তাদেরকে মূল এলিট উচ্চ লেভেলে নিয়ে যাওয়া। এটা অ্যাজ এ মুসলমান হিসেবে, প্রোডাক্টিভ মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব। মুসলিমরা আনপ্রোডাক্টিভ হতে পারে না, মাস্ট বি প্রোডাক্টিভ। বেশি বেশি সামনে আগাতে হবে, দিন এবং দুনিয়া উভয়টাই। রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাহ ওয়া কিনা আযাবান নার। এবং আরেকটা আপনাদের জন্য নসিহা, এই তাওহীদের আলোচনার পাশাপাশি, সেটা হচ্ছে আমরা যে মুসলিম এটার সাক্ষী রাখতে হবে। সাক্ষী কিভাবে? যতক্ষণ আপনি কোনো একজন নন মুসলিমকে দিনের দাওয়াত না দিচ্ছেন, ততক্ষণ আপনার মুসলমানিত্বের কোনো সাক্ষী নাই পৃথিবীতে। যতক্ষণ আপনি কোন, এটা আমার ওস্তাদ মুফতি সাইদ আহমদ পালানপুরি বলেছিলেন, যতক্ষণ আপনি কোনো নন মুসলিমের সামনে না বলতেছেন আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, এবং কি আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রাসূলুল্লাহ এটা বুঝিয়ে বলে তাকে বলবেন যে আমি এটাতে বিশ্বাস করি, তাকে দাওয়াত দেওয়ারও দরকার নাই, দাওয়াত দিয়েন না, কিন্তু আপনি যেটাতে বিশ্বাস করেন সেটা তাকে বললেন, মানে ওকে সাক্ষী বানালেন আপনার ইমানের উপর, আপনার ইসলামের উপর, আপনার দাবির উপর। ও একজন সাক্ষী তৈরি হলো। ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো মুসলমানের মুসলমানিত্বের সাক্ষী নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার কালেমায়ে শাহাদা আর একজন নন মুসলিমকে না শুনিয়েছে বুঝিয়ে, কালেমায়ে শাহাদার মিনিংস সহ কি বিশ্বাস করি আমি, এটা যতক্ষণ না বলেছে। ঠিক এই দেশে যে আমরা আছি, একটা নন মুসলিম কান্ট্রিতে বসবাস করা কতটুকু লেজিটিমেট, আইনগত, শারিয়াগত বৈধ, সেই জায়গায় কিন্তু একটাই শর্ত বারবার ঘুরে ফিরে আসে, দাওয়াতের স্বার্থে মানুষ থাকতে পারে। তো সেই জায়গায় থাকাটা কতটুকু ঠিক বা ঠিক সেটা পরে, কিন্তু আপনার কাছে একটা অজুহাত যেন থাকে যে আমি কিছুটা হলো দাওয়াতি কাজ করতেছি,
আমি এই দেশে থেকে কিছুটা হলো দাওয়াতি কাজ করতেছি। এই জন্য নন মুসলিম সোসাইটিতে দাওয়াতি কাজে অবদান রাখা, এই দেশে আপনার থাকাটাকে শরিয়ার দিক থেকে আপনার হৃদয়ের কাছে অন্তত লেজিটিমেসি দেবে। কিন্তু আপনি একজনের মধ্যে দাওয়াতি কাজ করলেন না, একজনকে দাওয়াত দিলেন না, জাস্ট এই দেশে আসলেন আর হাত থেকে পেটে বিদায় নিলেন, তাহলে আপনার থাকাটাও প্রশ্নবিদ্ধ, শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নবিদ্ধ। সুতরাং আপনাদের সন্তান সন্ততিদেরকে যেমন বুঝাতে হবে, বাংলাদেশ থেকে যারা ইউরোপ আমেরিকা মনে করে অন্ধের মতো চলে আসতেছে এদেরকে বুঝাতে হবে যে জাস্ট হাত থেকে পেটে এটা উন্নত লাইফ নয়, এটা মধ্যপ্রাচ্যও হাত থেকে পেটে একই সিস্টেম। আমরা যদি জ্ঞান অর্জন করে সমাজে অবদান রাখতে পারি, এই দেশের মূল স্রোতধারায় প্রবেশ করতে পারি, আমার টার্গেট থাকে জ্ঞান, আমার টার্গেট থাকে উঁচু, ঠিক আছে তাহলে আসো, এই দেশে জ্ঞান আছে, জ্ঞান অর্জন করো, উপরে যাও, স্কিলড, তোমার স্কিল বিক্রি করে, এক্সপিরিয়েন্স বিক্রি করে উপরে যাও, নিম্ন লেভেলে থাকিও না, তাহলে ঠিক আছে এই দেশের মূল স্রোতধারায় প্রবেশ করো। 2, দাওয়াতি কাজে অবদান রাখো, নিজের থাকাটাকে লেজিটিমেসি দাও, আইনগত বৈধতা দাও যে আমি দাওয়াতি কাজ করতেছি, আমি আছি এই দেশে। আর 3, সর্বশেষ আপনাদের কাছে অনুরোধ, সন্তান সন্ততিকে অ্যাটলিস্ট মিনিমাম কোরআন এবং সন্তান সন্ততির জন্য দোয়া, কোরআন শিখানো, সর্বনিম্ন এতটুকু, কোরআনের বরকতে বরকত মণ্ডিত করা। কোরআন কিন্তু আল্লাহর একটা গুণ। কোরআন কার বাণী? আল্লাহর বাণী। কোরআন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একটা গুণ, কালামুল্লাহ, আল্লাহ কথা বলেন, আল্লাহ মুতাকাল্লিম, তার কথা হচ্ছে কোরআন। এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ক্রিয়েচার নয়, সৃষ্টি নয়, তথা কোরআন ডাইরেক্টলি কানেক্টেড উইথ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। কোরআন ডাইরেক্টলি কানেক্টেড। পৃথিবীতে এমন কিছু যেটা ডাইরেক্টলি আল্লাহর সাথে কানেক্টেড, সেটা একমাত্র কোরআন। এই জন্য কোরআন হচ্ছে বরকত, মহা বরকত, মহাশক্তির উৎস। কোরআন যেখানে পড়া হবে সেখানে বরকত, কোরআন আমি পড়লে আমি বরকত, বাড়িতে পড়লে বাড়িতে বরকত। ইন্নাল্লাহা ইয়ারফাউ বিহাযাল কিতাবি আকওয়ামান ওয়া ইয়াদউ বিহি আখারিন। এই বই দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একদল মানুষকে উপরে নিয়ে গেছে, আর একদল মানুষকে নিচে নামিয়ে দিয়েছে। একদল মানুষ কারা? সাহাবীদেরকে পৃথিবীর সর্বোচ্চ ক্ষমতায় নিয়ে গেছে। কোন বই দিয়ে? কোরআন দিয়ে। আর আমাদেরকে পৃথিবীর সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে দিয়েছে কোন বই দিয়ে? কোরআন দিয়ে। কেন? তারা কোরআন মূল্যায়ন করতো, আমরা কোরআন মূল্যায়ন করিনি। তাহলে কোরআনের অবস্থান আমার সমাজে যেমন, পৃথিবীতে আমার অবস্থান তেমন, এটা আল্লাহ রাসূল হাদিসে বলে দিয়েছে। তথা আমাদের পৃথিবীতে অবস্থান কোথায়? এখানে, মানে আমাদের সমাজে কোরআনের অবস্থান এখানে। দুটো সমান সমান থাকবে। ইন্নাল্লাহা ইয়ারফাউ বিহাযাল কিতাবি আকওয়ামান ওয়া ইয়াদউ বিহি আখারিন। আমাদের সমাজে কোরআনের অবস্থা এখানে, মানে আমার জাতি গোষ্ঠী কওমও পৃথিবীতে এখানে চলে যাবে অটোমেটিক, দুইটা দাড়ি পাল্লার মতো। ইন্নাল্লাহা ইয়াদউ বিহি বিহাযাল কিতাবি আকওয়ামান ইয়ারফাউ বিহাযাল কিতাবি আকওয়ামান ওয়া ইয়াদউ বিহি আখারিন। তাহলে সর্বনিম্ন আমাদের সন্তানদেরকে কোরআনের শিক্ষা দিতে হবে। এবং আরেকটা কি? তাদের জন্য দোয়া। যেহেতু এই পৃথিবী, এই দেশে আপনারা স্থায়ীভাবে থাকছেন, যেখানে আজান শোনা যায় না, যেখানে তাদের, আপনারা যেই সোসাইটি থেকে বড় হয়ে আসছেন, তাদের স্কুল কলেজ, তাদের বন্ধু ফ্রেন্ড সার্কেল সম্পূর্ণ আলাদা। আপনাদের ফ্রেন্ড সার্কেল আপনাদের বন্ধু বান্ধবের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, ডিসকানেক্টেড। আপনাদের যে ভিত্তিটা আছে, বেসিকটা আছে, সেই বেসিকটা তাদের এখানে নেই, তৈরি হওয়ার সুযোগ নেই। তাহলে সেই জায়গায় তাদের জন্য আপনি কি পাথেয় রেখে যাবেন ইন ফিউচারে, যেন তারা পথভ্রষ্ট না হয়? একটা কোরআন, আর একটা যে আপনাদের দোয়া, বাপ মায়ের দোয়া, যে আল্লাহ আমার সন্তান যেন কি নামাজি থাকে এবং ইমানের উপর থাকে। রব্বি জাআলনি মুকিমাস সালাহ ওয়া মিন যুররিয়াতি, দুআ ইব্রাহিম, হে আল্লাহ আমি যে সালাত আদায় করতেছি, আমার পরবর্তী বংশধরও যেন সালাতের উপর থাকে। এটা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের দোয়া আল্লাহর নিকটে। উনি কোন ইহুদি খ্রিস্টান দেশে বসবাস করতো যে ওনাকে দোয়া করা লাগলো? পিতামাতার দোয়া সন্তানের জন্য পাথেয়। তাহলে আপনি ফিতনার যুগে আপনার সন্তান সন্ততিকে রেখে যাচ্ছেন, কি পাথেয় তাদের দিয়ে যাচ্ছেন? আপনার দোয়া ছাড়া আর কি পাথেয় আছে? এই ভয়ঙ্কর ফিতনাময় পৃথিবীতে নিজেদের সন্তান সন্ততিকে দোয়াবিহীন অবস্থায়, এতিম অবস্থায় ফেলে যাওয়া কোনো পিতামাতার জন্য উচিত হবে না। যত বেশি পারবেন তত বেশি সন্তান সন্ততির জন্য দোয়া করবেন, যেন তারা সালাতের উপর থাকে, ইমানের উপর থাকে। তাদের মৃত্যু, তাদের পরবর্তী বংশধরের মৃত্যু, তাদের পরবর্তী ইলা ইয়াউমিল কিয়ামাহ, যেন তারা ইমানের উপর থাকে, সালাতের উপর থাকে। এই দোয়া যেমন আপনাদের বাপ মা আপনাদের জন্য করে গেছে, আপনাদের দাদা 14 গোষ্ঠী আপনাদের জন্য করে গেছে, তাই আজকে আপনারা দিনের উপর আছেন, আপনারা করে যাবেন, আপনাদের সন্তানেরা দিনের উপর থাকবে। হয়তো তাৎক্ষণিক পথভ্রষ্ট হতে পারে, একদিন ফিরে আসবে এই দোয়ার কারণে।
এবং কোরআনের বরকতে যে বরকত মণ্ডিত করবেন তাৎক্ষণিক পথভ্রষ্ট হতে পারে, কিন্তু কোরআনের বরকতে দে উইল রিটার্ন ব্যাক, একদিন তারা ফিরে আসবে। আর তাদেরকে তাওহীদের শিক্ষা দিতে ভুল করা যাবে না। ইসলামের ক্লিয়ার মেসেজ তাওহীদ সম্পর্কে, এবং ইসলামের যে তাওহীদ সম্পর্কে ক্লিয়ার মেসেজ, এইটার সাথে পৃথিবীর কোনো ধর্ম পারবে না। এই জন্য খ্রিস্টানরা দলে দলে ইসলামে আসবে যদি তারা জানে তাওহীদ কি, যদি আপনি বুঝাতে পারেন। এত ক্লিয়ার এবং এত যৌক্তিক মেসেজ আল্লাহর বিশ্বাস সম্পর্কে, আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে অন্য কোনো ধর্ম থেকে আমরা পাবো না। তো সম্মানিত উপস্থিতি, আমি আমার আলোচনা এখানে শেষের দিকে এইটি জানতেছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, এরপরে প্রশ্নোত্তর পর্বে আমরা যাব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে তাওহীদের বিশ্বাসে আমাদের সন্তান সন্ততিদেরকে উঁচু হিম্মা আলিয়া এবং কোরআনের শিক্ষায় শিক্ষিত করে আমাদেরকে প্রোডাক্টিভ, সময় নষ্ট না করে প্রোডাক্টিভ ওয়েতে দুনিয়া এবং দিন উভয় জগতে সঠিক এবং প্রভাব বিস্তারকারী অবদান রাখার তৌফিক দান করুক। আল্লাহুম্মা আমিন। এ বলে আমার কথা এখানেই শেষ করলাম। আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আমি শুনতে চাই। জি। ওই দুটাই, যে দুটা বললাম, কোরআন শিখিয়ে যেতে হবে এবং দোয়া করে যেতে হবে সন্তান সন্ততির জন্য। সালাতের প্রশিক্ষণ, এটা সন্তানকে মসজিদমুখী করা। 18 বছর বয়সের পরে হয়তো আপনি তাকে কিছু বলতে পারবেন না, কিন্তু আপনি যদি তাকে উৎসাহিত করেন এবং ডিভাইস থেকে দূরে রাখেন, স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে রাখেন, জ্ঞান দেন, শিক্ষার পথে রাখেন, জাস্ট খালি হাত থেকে পেটে কাজে লাগিয়ে দিলেন। এই দেশে তো জব, মানুষ বুঝে জব, কাজ। এখানে তো কাজ লিমিটেড ইনকাম, কাজ না করলে আপনি খেতে পাবেন না। স্বামী স্ত্রী সবাই মিলে কাজ করতে হবে। বাড়ির বউ বেটি সবাই মিলে কাজে নামলে তাহলে দেশে খাবার হবে, নাহলে হবে না। এরকমই এদেশের সোসাইটি বা সামাজিক সিস্টেম। সেই জায়গায় সন্তানকে শিক্ষা দীক্ষার রাস্তায় রাখা, ডিভাইস থেকে দূরে রাখা, মসজিদমুখী করা, ছোটোবেলাতে কোরআনের শিক্ষা দেওয়া, এই জিনিসগুলো খুবই চ্যালেঞ্জিং এবং খুবই জরুরি। যদি এই ভিত্তিটা আপনি গড়ে দিয়ে যেতে পারেন, অন্তত আপনি নিজেকে দায় মুক্তি বলে ভাবতে পারেন। বাকিটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানেন। চেষ্টা করবে সে যদি দিনের পথে থাকে। ইনশাআল্লাহ এটাই সিলসিলা, এটাই সিলসিলা। এটা আসল সিলসিলা। আলহামদুলিল্লাহ। জি। কোন একই ধরনের দায়িত্বটা? সেটা তো বুঝলাম, কিন্তু সেকেন্ড জেনারেশনের বিষয়ে কি প্রশ্ন করছেন আপনি? হ্যাঁ, ও মানে তাদের জন্য এটা ঠিক হবে কি হবে না? না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস যেহেতু স্পষ্ট যে তোমরা মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করিও না, অমুসলিমদের মধ্যে বসবাস করিও না। হিজরা মানেটা কি? হিজরাত তাহলে কখন থাকলো? হিজরাত মানে হচ্ছে আপনি ভালোভাবে দিন পালনের জন্য কোনো জায়গা থেকে কোনো জায়গায় গেলেন। তো এই দেশে আমরা কি জন্য সম্পূর্ণ হারাম বলতে পারি না? আপনাকে তো কেউ মসজিদ বানাতে বাধা দেয়নি, কেউ নামাজ পড়তে বাধা দেয়নি, কথা বুঝতে পারেননি? এই জন্য আমরা এখানে হারাম বলতে পারতেছি না একদম স্ট্রিক্টলি। কিন্তু যেই জায়গাতে আপনার সোসাইটির মধ্যে ইসলাম আছে, ইসলামের প্রকাশ্য বাহ্যিক শিআর, চিহ্ন এবং আলামত দেখা যায়, সেই জায়গায় যাওয়াটা হিজরত এবং হিজরতের নেকি পাওয়া যাবে। এটা সব সময়ের জন্য, কিয়ামত পর্যন্ত।
এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেও দিয়েছে এক হাদিসে যে তোমরা ইব্রাহিম যেখানে হিজরত করে গেছে তোমরা সেখানে হিজরত করে যাও। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম কোথায় হিজরত করেছিলেন? ইরাক থেকে সিরিয়াতে হিজরত করেছিলেন, ফিলিস্তিনে হিজরত করেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু বলেছে দিন পৃথিবীতে যখন কোথাও থাকবে না তখন এই জায়গাগুলোতে তোমরা দিন পাবা। তো দিনের অন্বেষণেই তো মানুষ হিজরত করে, দিন আরও ভালোভাবে মানার জন্যই তো মানুষ হিজরত করে। তাহলে ওই জিনিসটা যদি একদম রদ হয়ে যায় তাহলে হিজরতও তো বাতিল হয়ে গেল। কিন্তু হিজরত চিরন্তন, জিহাদ চিরন্তন, এই দুইটা জিনিসের কোনো স্টপ নাই, কোনো ফুল স্টপ নাই। কেননা পৃথিবীর পরিবেশ পরিস্থিতি চেঞ্জ হবে, হতে পারে আপনার এটাই হিজরতের জায়গা হয়ে যেতে পারে। আজকের ইউকে কোনো দিন মুসলিম কান্ট্রি হয়ে গেল, আমার বাংলাদেশে হয়তো ইসলাম নাই, তখন আমি সেখান থেকে এখানে হিজরত করলাম। কিন্তু হিজরত সবসময় থাকবে, ইসলামের জন্য হিজরত থাকবেই। সাহাবীরা যেমন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছে ঠিক সেরকম। এবং 47-এ যেমন ভারত ছেড়ে দিয়ে মানুষ পাকিস্তান বাংলাদেশে হিজরত করেছে, সিলেটে হিজরত করেছে, ওটাও হিজরত বলা হয়। মুহাজির নামে ওই সময় একটা টিম ছিল, মুহাজির গ্রুপ, যাদের আদি ভিটা ইন্ডিয়া, কিন্তু তারা পাকিস্তানে আসছিল ভালোভাবে ইসলাম মানা যাবে এই বিশ্বাসে, এই আশায় হিজরত করেছিল তারা। অসংখ্য মানুষ হিজরত করেছে ওই সময়। জি, তারপরে এই প্রশ্নটা সেই 47 থেকে এখন পর্যন্ত বিতর্কিত। ওই সময় একদল আলেম ওলামা বলেছে যে তোমরা এখানে থাকবা না, আর একদল আলেম ওলামা বলেছে আমরা এখান থেকে যাব না। ঠিক আছে, এবং তারা স্ট্রাগল করছে, লড়াই করছে, চেষ্টা করছে, কিন্তু অবশ্যই তাদের ইসলাম পালনের যে সুযোগ সুবিধাটা এটা পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের চাইতে আসলেই দুর্বল। এবং হ্যাঁ, মানে দুর্বল বলতে আমি মানে চর্চার লেভেলটা বলতেছি, জ্ঞানের। যেমন আমাদের পাকিস্তান এবং বাংলাদেশে এখন যেই লেভেলে কোরআন এবং হাদিসের চর্চা হয়, যেই লেভেলে দ্বীনের চর্চা হয়, যেই লেভেলে দাওয়াতি কাজ হয়, ওই লেভেলে ইন্ডিয়াতে হওয়া একটু কষ্টকর এবং ডিফিকাল্ট এবং কঠিন। এমনকি জাস্ট আপনার মুসলিম পরিচয়ের জন্য আপনি নিহত হয়ে যেতে পারেন রাস্তাঘাটে, অপমান হয়ে যেতে পারেন, ফর অনলি দিস রিজন দ্যাট ইউ আর এ মুসলিম, জাস্ট এই কারণে আপনি অপমানিত হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু ওই দেশের মুসলমানেরা যে দিন পালনের জন্য স্ট্রাগল করতেছে, লড়াই করতেছে, এটার জন্য তারা নেকি পাবে। যে যার জায়গা থেকে তার দায়িত্বটা পালন করলেই তো হলো। আমরা এখানে আছি তার মানে আমরা খুব খারাপ এরকম না, অনেক বাংলাদেশে আছে তার চাইতেও আমরা ভালো হতে পারি। কেন বাংলাদেশে যদি আপনি এক জায়গায় সঠিক দিন পালন করতে যান আপনাকে ধরে মানুষ মারবে, মসজিদে আগুন লাগিয়ে দিবে, এখানে তো আপনাকে কেউ মারতেছে না, হ্যাঁ তাই না? তাহলে ওইটার সাথে সম্পর্ক নয় আপনাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি বলছেন? ইন্না আকরামাকুম ইনদাল্লাহি আতকাকুম, আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে মূল্যবান সে। কে বাংলাদেশে আছে, কে সৌদিতে আছে, আর কার বাড়ি কাবার পাশে আর কার বাড়ি লন্ডনে, এটা না। কে সবচেয়ে পরহেজগার, কে সবচেয়ে আল্লাহ ভীরু। তো লন্ডনে বসবাস করেও যদি কেউ আল্লাহ ভীরু হয়, আর যদি কাবার পাশে বসবাস করে আর একজন গান বাজনা বাজায় আর গুনাহে লিপ্ত থাকে, তো এটা গ্রহণযোগ্য নয় আল্লাহর কাছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনার আমল দেখবে, আপনার হৃদয় দেখবে, কোথায় আছেন সেটা না। তাহলে এই জায়গায় থাকো, আমি আমার দায়িত্ব পালন করতেছি কিনা, এটা হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু অবশ্যই সবসময় যেহেতু হিজরত বাকি থাকবে, সেহেতু যেই জায়গাতে আরও বেশি ইসলাম পালন করা যাবে সেখানে আমরা যেতে পারি, আরও ভালোভাবে আমরা সমাজে অবদান রাখতে পারবো, সেখানে যেতে পারি। আমি দাওয়াত দেওয়া বলতে যেটা বুঝিয়েছি সেটা অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া। মুসলমানদের মধ্যে দাওয়াত দেওয়া সেটা নেকির কাজ, কিন্তু ওটাতে আমার মুসলমানিত্বের সাক্ষী তৈরি হবে না। আমি যেটা বুঝাইছি, আমি মুসলমান এটার সাক্ষী তখন তৈরি হবে যখন আমি আরেকজন নন মুসলিমকে দাওয়াত দিব। সুতরাং আমি এই দেশে দাওয়াত বলতে নন মুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতকে বুঝিয়েছি, একজনকে হলেও দিতে হবে এবং দাওয়াতি কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে। আপনি করেন। আসসালামু আলাইকুম। পুলিশের রিপোর্ট একটা দিছে, অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তাড়াতাড়ি আমরা মসজিদ থাকি বাড়ি দেওয়া লাগে সবরে খর পুলিশে। আচ্ছা, আমরা বৈঠক শেষে দোয়া পড়ি, সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক।
শায়েখ আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফের জন্য দোয়া করবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন, জামিয়া সালাফিয়ার জন্য দোয়া করবেন। আমরা দেশে যেহেতু দাওয়াতি কাজ করি, আপনারা এখানে করতেছেন। পূর্বাচলের পাশে 50 বিঘা জমির উপর জামিয়া সালাফিয়া চলতেছে, 200 শতক জমির উপরে মসজিদ হচ্ছে, সেগুলোর জন্য আপনারা দোয়া করবেন, আল্লাহ যেন সেগুলো কবুল করে। আল্লাহুম্মা আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমরা পরিবারের সবাই আপনাদের আমার আব্বার এবং আপনার প্রোগ্রাম গত রাত্রে দুইটা গেছে আসলে আগে থেকে জানানো ছিল না, হঠাৎ করে এরপরে প্রস্তুতি নিয়ে হবে ইনশাআল্লাহ।